What's up, Crossers? 여러분 안녕하세요. 브리스TV의 김태훈입니다. 요즘 영상 업로드가 좀 뜸하죠. 네, 제가 새로운 웹사이트를 준비하고 있어서 그동안 그 웹사이트에 조금 집중하느라 영상을 욕심만큼 자주 못 올려드렸는데요. 제가 새롭게 준비하고 있는 웹사이트 www.detoxenglishkorea.com에 오시면 제가 열심히 지난 1년 넘게 준비해온 여러 강의들을 직접 만나보실 수 있으니까 꼭 한 번씩 방문해 주시길 바랍니다. 최근에 넷플릭스에서 굉장히 화제가 되고 있는 솔로 지옥이라는 넷플릭스 시리즈가 있는데요. 정말 매력적인 젊은 남녀가 무인도에 모여서 거기에서 이렇게 사랑을 찾아가고 또 키워나가는 이런 과정을 그린 시리즈입니다. 저도 한번 보니까 왜 연애 초반에 서로 막 알아가고 간 보고 이런 좀 막 설레이는 감정들 있잖아요. 그런 것들을 이제 시청자들이 보면서 이런 막 잠자고 있던 연애세포가 막 깨어날 것 같은 이런 생각이 들더라고요. 처음에 지옥도라는 곳에서 서로의 나이나 직업 이런 것들 아무것도 모른 채로 굉장히 열악한 상황에서 데이트를 하다가 경쟁을 뚫고 천국도에 가게 되면 굉장히 호화로운 그런 데이트 장소에서 서로에 대해 더 친밀하게 알아갈 수 있는 그런 컨셉. 작가가 정말 머리를 잘 쓴 것 같아요. 한국판 투핫이라고 처음에 소개가 되면서 많은 분들이 공개 전부터 관심을 가졌던 이 시리즈. 자, 한국 제목이 솔로 지옥이에요. 그런데 영어로는 Singles Inferno라고 이렇게 트랜스레이트 됐습니다. 자, 여기에 대해서 우리 하나 일단 먼저 짚고 넘어가면 Solo라는 말은 Konglish예요. 솔로라는 말은 그냥 혼자서라는 이런 단어입니다. I came here solo. 이렇게 하면 나 여기 혼자 왔어. 이런 말이에요. So it means that you're physically alone. 내가 누구랑 사귀고 있다고 하면 you can say you're in a relationship. I'm in a relationship. 이렇게 할 수 있겠죠. 또는 I'm seeing someone. 이렇게 말할 수가 있겠죠. 저 만나는 사람이 있어요. 그러면 내가 사귀는 사람이 없고 지금 혼자다. 이럴 때는 어떻게 쓸 수 있느냐면 single. 그럴 때 single이라고 하셔야 되는 거예요. 그래서 한국 제목은 한국 사람들이 조금 더 익숙할 만한 솔로라는 단어를 썼고 영어 제목은 Singles Inferno 이렇게 해서 좀 더 정확한 단어 single이라는 단어를 썼습니다. 그러면 솔로 지옥이라는 쇼가 도대체 뭐 때문에 논란에 연루되어 있느냐? 자, 그것에 대해서 좀 하나씩 파헤쳐 보도록 하겠습니다. 솔로 지옥의 참가자가 자신의 이상형을 설명하는 과정에서 얼굴이 뭐 순백한, 청순한 뭐 이런 말들을 하는 장면들이 나와요. 그런데 이게 이제 영어로 트랜스레이트 됐을 때 white 하고 pure 이런 식으로 이제 계속 언급이 되니까 이걸 보고서 이제 외국인 시청자들이 요즘 뭐 넷플릭스는 한국 시리즈 뭐 오징어 게임도 그렇지만 굉장히 이제 전 세계적인 audience들을 대상으로 만들어지기 때문에 이제 대부분 트랜스레이션 다 달려 있죠. 자, 그런데 이 트랜스레이션에 자꾸 white, pure 이런 식으로 자꾸 나오니까 people of color, 유색인종들인 사람들, 뭐 black, latino 뭐 이런 사람들이 자신들의 어떤 피부색은 그럼 퓨어하지 않은 것이냐라는 좀 불쾌감을 드러낸 건데요. 자, 여기 보면 그 틱톡의 Black K-pop Fan Safe Space라는 한 유저는 Singles Inferno is a good show. 되게 재밌는 쇼인 건 맞는데 근데 but the whole white equals pure thing doesn't sit right with me. 자, 라고 이렇게 썼죠. 그래서 이게 너무 좋은 쇼인 건 맞다. 근데 이렇게 막 순백한 피부는 결국 pure, 순수하다라는 이런 말들 나오는 거 좀 난 모르겠다. 마음에 안 든다. 이런 말을 한 거죠. 그래서 댓글 내용을 한번 같이 보시면요. Right, I mean the girl's pretty, but I bet if she was even a shade darker, there would be way less guys interested. 하면서 다 예쁜데 조금만 더 darker, 약간 피부톤이 어두웠으면 아마 남자들이 많이 관심을 안 보였을 것 같다. 자, 이런 말을 하고 있어요. My jaw was on the floor the way they just kept going. Like the convo lasted for a minute. 하면서 이런 거의 1분가량 얼굴이 하얗고 순백하고 순수하고 이런 대화를 이어나가서 보면서 My jaw was on the floor 하면은 입을 jaw dropped. 이렇게 턱이 땅을 쳤다라는 말은 그만큼 놀랐다라는 얘기죠. 소연 is so gorgeous and sweet. I feel she's being ignored because of her tan. tan이라는 건 피부가 이렇게 탄 거잖아요. 그래서 소연 씨 너무 매력적이고 예쁜데 피부색이 조금 까무잡잡해서 남자들 관심 못 받는 것 같다. 약간 이런 말을 달고 있어요. Made me so happy. The dude who kept talking about her being innocent and pure didn't get with her. 자, 이렇게 썼죠. 그래서 get with her. 그 사람이랑 잘 안 됐다라는 얘기죠. 그래서 계속 너무 순수해 보이고 너무 막 맑아 보이고 이래요라고 이렇게 말했던 참가자가 결국 연결이 안 됐을 때 너무 좋았다. 자, 이런 말도 있고요.
Korea has always been one of the most colorist countries for the past eon. 자, eon이라 그러면 이제 영겁, 억겁 이런 말인데요. 그러니까 한국은 원래 이렇게 막 색깔, 피부색 이런 것들 엄청 막 차별하고 따지는 그런 사람들이야. 이런 말을 한 거네요. 근데 제가 여기에 대해서 이제 어떤 생각을 갖고 있느냐에 대해서 좀 말씀을 드려볼게요. Personally, I don't think those folks on the show represent the Korean people. They're just talking about their ideal types, and different people have different ideal types, right? They have different beauty standards. For me, my wife is my beauty standard. And also, I think when it comes to understanding different cultures, it should be a two-way street. It's not that Korean people are uneducated just because they have their own beauty standard. Of course, everyone is beautiful, but different societies have different standards and different rules. So if you're a member of the BIPOC community, and if you find Korean TV dramas or Korean Netflix series offensive, maybe give Korean people the benefit of the doubt. Because if you love Korean culture, you need to learn their history as well, which I'm gonna get back to in the later part of this video. Now, that said, what I believe that content creators or Netflix series producers should do is they should be more sensitive about what they're gonna include in their show if they're gonna paddle their shows to international audiences. Because if it's about entertainment, your job as a producer is to keep your audience entertained, not annoyed, right? Of course, Korean society and Korean people, they have their own beauty standards, yes. But if we're trying to sell our content to foreign audiences, right? We should be more careful about what we say and how we portray Black people or people of color in general. 자, 여기까지 이번 컨트로버시 관련해서 외국분들이 많이 관심을 가져하실 것 같아서 그분들에게 제 생각도 전하고 또 여러분들 영어 공부도 도와드릴 겸 제가 잠시 영어로 말을 했고요. Do Korean people really like fair skin? 더 하얀 얼굴을 한국 사람들은 좋아하는 걸까요? Well, nobody really knows, right? There aren't reliable statistics that show and prove that Korean people love fair skin. However, there are cosmetic surgeons who whiten up your skin. 화이트닝 서비스가 있는 거 이런 것들만 생각을 해봐도 한국 사람들이 전반적으로는 약간 하얗고 뽀얀 피부를 좋아하는 게 맞다. 자, 그러면 거기에 대한 좀 historical background를 한번 알아보자고요. 홍만선이 쓴 산림경제라는 그 책이 있어요. 이 책에서는 왕비가 되려면 갖춰야 할 미적 기준에 대해서 다루고 있습니다. 자, 왕비가 되려면 갖춰야 할 어떤 외적 기준이 있다 라고 했을 때 이 기준들은 아무래도 그 시대를 살았던 사람들이 가지고 있었던 미적 기준과 거의 동일하다고 봐도 무방할 것 같습니다. 자, 그걸 하나하나 알아보면서 영어로 좀 설명을 해드리는 그런 시간을 가져보도록 할게요. 자, 첫째는요, 가슴이 작아야 한다. 가슴이 크면 머리가 나쁘다. 이렇게 생각하는 경향이 있었다고 해요. 그래서 왕비가 되려면 가슴둘레가 90cm를 넘으면 안 됐다고 합니다. Your breast should measure under 90 centimeters. 자, 그래서 이제 가슴둘레가 90cm가 넘으면 안 됐다라는 그런 기준이 있었고요. 둘째로 이 양쪽 미간, 우리 눈과 눈 사이가 멀어야 했대요. 이 눈과 눈 사이가 좁으면 남자를 밝힐 우려가 있다. 굉장히 흥미롭죠? 뭐 관상학적으로 그런 게 있나 봐요. 자, 그럼 우리 이 미간은 영어로 뭐라고 하느냐? The distance between your eyes. 또는 그냥 남의 미간을 얘기할 때는 the distance between the eyes 라고 하시면 돼요. So, the distance between your eyes should be wide. 이렇게 하면 되겠죠? The distance between your eyes should be wide. If the distance between your eyes was narrow, then you're considered to be flirtatious. Flirtatious, 약간 남자를 밝히거나 또 남자면은 여자를 밝히는 사람들을 flirt. flirt 한다 그러면 추파를 던진다라는 말인데 flirtatious라고 하면 자꾸 막 만나는 사람마다 그냥 여지 주고 막 이렇게 흘리고 막 꼬시려고 하고 이런 거 있죠. 그런 걸 flirtatious라고 하시면 돼요. 그 다음 키는 적당히 커야 한다. So you're not supposed to be too tall. 배와 엉덩이는 두툼해야 된다. So you should have a little bit of belly fat and big hips. 그리고 다음이 되게 흥미로운데 배꼽이 깊어야 한다. 이건 무슨 말인지 모르겠어요. 배꼽이 깊어야 한다. 보통 depending on
how your umbilical cord is cut off. 우리가 배꼽이 이렇게 안쪽으로 들어가는 사람도 있고 바깥쪽으로 이렇게 튀어나오는 그런 사람들도 있잖아요. 이렇게 바깥쪽으로 튀어나온 배꼽을 an outie belly button 이라고 하고요. 안쪽으로 이렇게 들어간 거를 an innie belly button 이라고 해요. 조금 더 귀엽게는 outies 또는 innies 이렇게 부르기도 합니다. So most people have an innie belly button. 근데 깊어야 한다는 건 글쎄요. 그 주변에 뭐 살이 많아야 한다라고 하는 건지 뭐 그런 건 잘 모르겠습니다. 어쨌든 한 가지 확실한 거는 an innie belly button 갖고 있어야 한다라는 게 이제 어떤 여왕의 외적 기준이었겠네요. 자, 그리고 눈썹은 가지런해야 됐고 쌍꺼풀이 없어야 됐대요. single eyelid라고 하죠. 우리가 쌍꺼풀은 double eyelid라고 하고요. 그리고 가느다랗고 약간 처진 눈이어야 한다. 우리가 이제 their eyes were supposed to be slanted. So slanted eyes, 우리가 이렇게 눈이 처지고 얇은 거 있죠. 그거를 약간 인종차별적인 아시아인들의 어떤 외모를 비하하는 그런 식으로 그 slanted eyes를 많이 쓰기도 하는데 이게 사실 동양에선 미적 기준이었다라는 거예요. 눈이 작고 이렇게 처진 눈. 그리고 턱은 주걱처럼 넓어야 했대요. So they're supposed to have a round and protruded chin. 주걱턱이 착한 심성을 갖고 있는 걸로 간주가 됐다고 하는 게 좀 굉장히 흥미롭네요. 크고 둥근 턱을 가지고 있으면 복이 많고 좀 사람이 온화하다라는 이런 미신이 있었나 봐요. 자, 이렇게 round, 좀 이렇게 둥글둥글한 거를 round jawline이라고도 할 수 있습니다. jawline은 이렇게 턱선을 얘기를 하는데 요즘에는 한국에서 이렇게 V자, 턱선 이런 것들을 많이 좋아하잖아요. 그런데 그때는 좀 이렇게 둥글둥글한 선을 어떤 미적 기준으로 생각을 했었던 것 같아요. 자, 그리고 드디어 나오는데요. 피부는 희고 고와야 한다. 또 입술이 보랏빛이면 출산에 지장이 있을 거라고 봐서 별로 좋지 않게 봤다. 라고 했는데요. 그럼 조선시대 때부터 좀 이런 pale하고 fair skin 이런 것들이 아름다운 걸로 간주가 됐다. 어떤 사회적인 미적 기준에 이런 하얀 피부를 선호하는 게 있었다라는 그런 기록이 좀 남아 있는 겁니다. 자, 이건 한국 고유의 미적 기준으로 보고 이걸 가지고 우리가 뭐 인종차별까지 연결할 건 아닌 것 같고요. Another important thing that we have to factor in when we're discussing beauty standards from the Joseon era is having pale skin also meant that you have a high social status. Because when you're from a rich family, you didn't have to go out and toil under the sun. You didn't have to work your farm, and you'll probably spend more time indoors. That's why your skin is not tanned. It's only natural that people from that time admired pale skin. 자, 이런 역사적인 배경들 한번 생각을 해보면 왜 한국에서 이런 흰색 피부가 좀 더 선호되는 경향이 있는지에 대해 우리가 조금은 더 잘 이해를 할 수 있지 않을까 하는 생각이 들어요. 자, 그리고 마지막으로 목이 굵지 않아야 한다라고 했는데요. 자, 그러면 이제 이런 것들은 이렇게 표현해 볼 수 있을 것 같습니다. So your neck should be proportionate to your head. 머리에 비해서 목이 너무 막 이렇게 두꺼우면 안 된다. A thick neck 이라고도 할 수 있어요. When you're really muscular, so if you work out a lot, 그러면 you'll have a thick neck. 그럼 목이 이렇게 두껍겠죠? 그런 건 미적 기준에 부합하지 않았다라는 자, 이런 내용이 담겨져 있습니다. 자, 그래서 이 Singles Inferno라는 쇼를 두고 일어나고 있는 컨트로버시의 이유에 대해서 한번 알아봤고요. 제가 그 컨트로버시에 대해서 어떻게 생각하는지 그리고 왜 한국에서 이런 뽀얗고 흰 피부를 선호하는 사람들이 있는지에 대한 역사적인 배경도 한번 알아봤습니다. 많은 분들이 좋아하는 쇼를 둘러싼 논란을 가지고 오해도 좀 풀어보고 그리고 영어 공부도 같이 하는 그런 콘텐츠 유익하게 시청하셨길 바라고요. 오늘 영상 재밌게 보셨다면 좋아요, 구독하기 한 번씩 눌러주시고 센스 있는 알람 설정도 잊지 말고 해주시길 바라겠습니다. 통역사와 엘리트 원어민에게 직접 영어를 배울 수 있는 교육 플랫폼 www.detoxenglishkorea.com에 오시면 엘리트 원어민들과 전문 통역사인 저로부터 영어를 직접 배우실 수 있으니까요. 많은 방문 부탁드립니다. 여러분 새해 복 많이 받으시고요. 다음 콘텐츠에서 여러분 찾아뵙도록 하겠습니다. Today, other side.